ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧਨੈ ਕਿਆ ਗਰਵ ਦੀਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨੰਦ ਪਰ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੈ ਘਰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਐਨਸ ਜਪੈ ਦਾਸ ਭਟ ਬੈਨਤ ਕਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮੈਂ ਧਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹੈ। ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਉ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਤੁਮ ਪੂਰਨ ਦਾਤੇ। ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦਿਆਲ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨ ਮਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭੈਰੋ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿਉ ਲੀਜੈ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਇ। ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਆਰ ਤੇਵਰ ਖਾਇ। ਕਿਉ ਲੀਜੈ ਗੜ ਬੰਕਾ ਭਾਇ। ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਆਰ ਤੇਵਰ ਖਾਇ। ਰਹਾਉ 5-25 ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ। ਆਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਮਾਇਆ ਜਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜੋਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ। ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਰਗਰਾਇਆ ਕਾਮ ਕੁਮਾਰੀ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦਰਵਾਨੀ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਮਹਾ ਵੱਡ ਦੁੰਦਰ। ਤਹਿ ਮਨ ਮਾਵਸੀ ਰਾਜਾ। ਸਵਾਦ ਸਨਾ ਟੋਪ ਮਮਤਾ ਕੋ ਬੁੱਧ ਕਮਾਨ ਚੜਾਏ। ਤਿਸਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਘਟ ਭੀਤਰ ਯੂ ਗੱਡ ਲਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰਜਾਲੀ ਏਕੈ ਕੋਟ ਸਿਜਾਇਆ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਗ ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ। ਭਗਵਤ ਭੀਰ ਸਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਕੱਟੀ ਕਾਲ ਭੈ ਫਾਸੀ। ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਣਾਸੀ।
भगवत पीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फासी। दास कबीर चढ़ियो गढ़ उपर, राज लियो अविनाशी। शब्द गुरु ज़ायरा ज़हूर, हाजरा खजूर, सर्ब कला भरपूर, जगत गुरु भगत वत्सल कृपा निधान। वालिए कुल आलम सरवरे कायनात, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की सरप्रस्ती कबूलते हुए एक बानी चैनल के माध्यम द्वारा हर रोज़ की तरह घरां 'च बैठ के गुरबानी का लाहा लै रहे अत सत्कारयोग गुरु प्यारे, गुरु सवारे, गुरु बरसाए सत्संगी जनों, आओ कुछ समा गुरु शब्द विचार नाल जुड़न का यतन करिए, गुरु नाल बातां करिए। सब तो पहला गुर मर्यादा अनुसार साहिबे कमाल बरदो आलम शाह बादशाह दरवेश अमृत के दाते कलगीधर पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी फतेह नाल सांझ करिए। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो आप जी ने मूल पाठ सरवण किया पैरो राग के अंदर भगत कबीर जी वालों उचारत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन अंक 1161 ते पवित्र बोल शोभायमान ने, सुशोभित ने। समुची गुरबानी जीवन सवारन का इको एक जरिया है। ਜਾਂ दूजे शब्दों च गल कहिए कि गुरबानी इस जग में चानन कर्म वसै माने आए। बख्शिश द्वारा गुरु की बानी आत्मक जीवन बख्शिश कर दी है, रूहानियत का ज्ञान बख्शिश कर दी है, क्योंकि गुरु आप रूहानियत का सोमा है। तो गुरु की बाणी रूहानियत का ज्ञान देंदी है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन पवित्र ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ 15 ਪੱਟਾਂ ਦੀ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 11 ਪੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਸਰਗ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਈ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਤੁਰੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਪੰਡਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਰਗ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਮਾਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੁਧ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ दर्शन दीजै खोल के वार। तो आओ जो अज दे पवित्र शब्द जो भगत कबीर जी वालों उचारत जिसका असी मूल पाठ आप जी ने सरवण किया ते कीता गुरु भगत जी बख्शिश करके जो मुख सेध साड़ी झोली च पाते हैं उसनों विचारीए। आरंभक बोल रहो वाले ने जिस दे अंदर भगत जी ने जो सेध दी है उसनों समझण का यतन करते हैं। क्यों गढ़ लीजै बंका पाही, दोवर कोट अरते वरखा।
भगत कबीर जी बख्शिश करके समझाते हैं कि हे भाई, ये जो शरीर है ये मानो एक किला है, तो इस शरीर रूप किला जिहड़ा है इनू काबू करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस किले के अंदर 5 चोर ने जिन्होंने इस जीव नू, इस जग्यासू नू दिशाहीन कर दिता है। ये 5 चोर जो ने, 5 कामादक जो ने, इन्हां दी बदौलत मनुख रब्बी राह तो खुंज के प्रभु परमात्मा नालों विस सकेर लैंदा है। भगत जी कहते भी ये शरीर रूपी पक्का किला जो है इसनू काबू करना बड़ा औखा है, क्योंकि ये आले दुआले दोवर कोट और तेवर खाए, दोहरी फसील है द्वैत दी, द्वैत दी थम्मी जो है, वसील जो है, तो फिर तेरी 3 गुनी ये आले दुआले खाई है। तो इन्ना कठन घिरिया होया है जो शरीर रूपी किला है, इसनू वेदना बड़ा कठन है। गुरबानी द्वारा एक गल समझाई भी, लंका सा कोट समुंद सिखाई, ते रावण कर खबर ना पाई। भाई लंका का जो किला सी वो भी इन्ना महफूज सी कि उसदे आले दुआले समुंदर वर्गी खाई सी, ते बहुत वड्डा मजबूत किला सी। बस इस तरीके दे नाल ये जो शरीर रूपी किला है ये बहुत मजबूत है। ये अंदर आस पास बिखिया के कुंटा भी चमरत है पाई ने। भाई ये आले दुआले जहर रूपी पदार्थां दे चश्मे ने। हुण वो जिहड़े जहर रूपी पदार्थ ने, काम के रूप विच, क्रोध के रूप विच, लोभ के रूप विच, मोह के रूप विच, हंकार के रूप विच, ये इन्हां वेदना, इन्हां सर करना बड़ा कठिन है। तो फिर केवल वही मनुख रब्बी मार्ग का पांधी बनता है जिसने उस मुकत गुरु जो है उहदी ओट ते आसरा लिया। बंदच बंधन पाया, मुक्ते गुरां नालों बुझाया। कि भाई ये जिहड़े बंधन ने माया दे, इसनू कट्टण वाला मुकत गुरु है, वही मुक्ति दाता है। तो वो फिर तृष्णा की अग जिहड़ी है इस तो बचा लैंदा है। फिर जिहड़ा जदों कामल मुरशद दे लड़ लग के मनुख जिहड़ा है कार्यशील रहिंदा है जिंदगी के अंदर, तो फिर पवन मन पवन पत उन मन रहन खरा, नहीं मिड़त ना जन्म जरा। फिर बाणी बख्शिश कर दी है कि पवन पत भाव हवा तू तेज, पवन तू भाव हवा। इत्थे इसका मकसद है कि मतलब है कि हवा वर्गा तेज दौड़न वाला मन, तो पवन पत हो गया बई मन का पति कौन? जीवात्मा। हुण गुरबानी बख्शिश कर दी है भी जीवात्मा विच पूर्ण खिड़ाओ आ जाए, यही आत्मा दे आत्मक अवस्था लई श्रेष्ठ स्थान है। ये उदों ही बन सकता है जदों मन नू वेदिया जाए, मन नू काबू च किया जाए। इसलिए गुरु पातशाह गुरबानी बख्शिश कर दी है बई मन वस आवे नानका, जे पूर्ण किरपा होए। उदों मन काबू च आंदा है, उदों मन वस च आंदा है। हुण इत्थे यही गल भगत कबीर जी ने समझाई है कि बई पक्का किला है शरीर का, शरीर रूपी किले नू काबू करना कठिन है, क्योंकि इस दे आले दाले इसकी प्रोटैक्शन लई जो कामादक ने दोवर कोट और तेवर खाई, इनू किवें सर करना है, ये जुगती गुरु के दर ते आके सीखनी है। तो पहलियां 3 जो पदे ने उहदे विच भगत कबीर जी ने जो सानू मुश्किलात ने उन्हां दा वर्णन किया है, तो आखिरी 3 पदियां विच भगत जी ने हल दस के सानू ये गल समझाई है, गुरमुख करनी कार कमावे, ता इस मन की सोझी पावे, मन में मत मैगल मिगदारा, गुर अंकस समार जीवालन हारा। गुर शब्द का अंकस जदों वजदा है फिर मनुख जिहड़ा है जीवित हो जाता है। फिर उन्होंने समझ आ जाती है भी सो जीविया
जित मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवै कोय। सो जीव्या जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवै कोय। जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। तो आओ सारा ही शब्द इसे विचार ਨੂੰ बड़े ਭਾਵਪੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ? 5:25 मोह मद मत्सर आड़ी प्रबल माया। भगत जी समझा रहे हैं भी बल वाली ताकतवर माया है, तो जिस ਨੂੰ इस माया ने अपने गिरफ्त ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, फिर माया ऐसी मौनी पाई, जेते जी तेते डैकाई। इस ਲਈ बाणी कह रही भी माया ममता मोहनी, जिन विन दंता जग खाया। ਹੁਣ ਬਲਹੀਨ ਬਲ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਜੋ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਮਾਦਿਕ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜੀ ਤੱਤ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਨਿਆਇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜੀ ਤੱਤ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਈ ਇਹ ਪੰਜ ਕਾਮਾਦਿਕ ਤੇ ਪੰਜੀ ਤੱਤ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ पक्का किला बढ़ा के शरीर जो है ये फौज नाल लैके इसने मोर्चा जिंदगी का संभालिया। तो सब तो वड्डी गल बई भगत जी कहते बई जन गरीब को जोर ना पहुँचे, कहा करो रघुराया। भगत जी कहते भी जन मैं तेरा सेवक गरीब हाँ। गरीब किस करके हैं? क्योंकि जो जिंदगी का प्रयोजन सी वो मैं सवारिया नहीं। सारी जिंदगी रब्बी रहमत तू सखना रहा ते करदा अपराध रहा। गोबिंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जियो पिंड था दिया, तिनकी पाओ भगत नहीं साधी। भगती वे होना कर्म करके सारी जिंदगी विकारां विच लथपथ, रब्बी रहमत तू सखना प्रभु परमात्मा नालों विथ सखेड़ लई। ते विथ सूक्ष्म हौमे दा पड़दा भी इन्ना बरीक सी कि पांबीरी के पात पार दो, बिन पेखे दूर आयो। जिवें तितली दे पर तू भी बरीक पर्दा जिहड़ा है ये सूक्ष्म हौमे दा है। ते फिर जिस करके ये तेरा सेवक तेरा जन, भगत कबीर जी बख्शिश करते हैं, जन गरीब को जोर ना पहुँचे। इस गरीब का हुण जोर नहीं पुजदा, ये ताकत नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ये रब्बी रहमत तू सकना सारी जिंदगी प्रभु परमात्मा नाल इन्हें विथ बना ली। तो फिर ये कल्ला अवर पंच हम एक जना, क्यों राखे करबार मना, मारें लूटें नीत नीत, किस आगे करी पुकार जना। तो मेरी पेश, मेरे इस गरीब की पेश जो है, इस काम की फौज, क्रोध की फौज, लोभ की फौज, ते ये जो जिन्ने भी दुश्मन ने इन्हां नाल मेरी जो कामादक ते पंजी तत्त, जिस फौज नूं लैके ये हमलावर है, इसका मुकाबला ये गरीब नहीं कर सकता। काम के वारी दुख सुख दरवानी, परा पाप पुना दरवाजा। साहिब भगत कबीर जी बख्शिश करते हैं कि यह जड़ा शरीर रूपी किला है, ये इस किले के बूहे का मालिक जो है वह काम मड़िया है। वो काम बूहे का मालिक है, तो दुख ते सुख जड़े ने ये पहरेदार ने। तो सब तो वड्डी गल कि किले का जो दरवाजे ने वो पाप ते पुण्य है। उस आधार ते मनुख के जीवन का लेखा जोखा होंदा है। पर इस तो भी उत्तम ते सब तो लड़ाका वो क्रोध है। क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर, ते मन मावसी राजा। क्रोध जिहड़ा है ये सब तो वड्डा चौधरी बनया, लड़ाका है। तो फिर ऐदे किले विच मन मावसी राजा,
ਇਹਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨ ਜੋ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਾਵ ਸਦੀਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਦ ਸਨਾ ਟੋਪ ਮਮਤਾ ਕਹੋ ਕੋ ਬੁੱਧ ਕੁਮਾਨ ਚੜਾਈ। ਸਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ। ਜੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਨ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਾਨੋ ਸੰਜੋ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਜੋ ਪੈਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੰਜੋ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਢਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਨੋ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਸੰਜੋ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨੇ ਟੋਪ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮਮਤਾ ਦਾ। ਟੋਪ ਮਮਤਾ ਕੋ, ਮਮਤਾ ਐਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਿਓ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੰਜੋ ਮਨ ਨੇ ਪਹਿਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਮਤਾ ਦਾ ਟੋਪ ਪਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮਾਨ ਕਸੀ ਹੈ। ਕੁਬੁੱਧ ਕਮਾਨ ਚੜਾਈ ਤਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਕਟ ਪੀਤਰ ਯੂ ਗੜ ਲਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੀਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿੜਤੀ ਅਧੀਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਥ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ਼ਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਕਟ ਪੀਤਰ ਯੂ ਗੜ ਲਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ, ਉਹ ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ 18 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੋਵੇ ਸ਼ੇਖ ਮਸ਼ਾਇਕ ਪੀਰ। ਮਸ਼ਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ਾਇਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਬਹੁ ਬਚਨ ਹੈ ਮਸ਼ਾਇਕ। ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਆਦਿਕ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੇਖ ਪੀਰ ਵੀ ਰੋਏ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਮਤ ਲੱਗੈ ਭੀੜ। ਭੀੜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸੀਬਤ, ਕਿ ਮਤਾ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਆ ਪਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਵੇ ਰਾਜੇ ਕੰਨ ਪੜਾਏ। ਰਾਜੇ ਭਰਥਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਰਾਜੇ, ਭਰਥਰੀ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋਗੀ ਬਣਦੇ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਜੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਘਰ ਘਰ ਮੰਗੇ ਭਿਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਵੇ ਕਿਰਪਨ ਸੰਚੇ ਤਨ ਜਾਏ। ਕਿਰਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਜੂਸ, ਸੰਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਜੂਸ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਮਾਇਆ
ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਪਛਤਾਵੇਗਾ, ਦੇ ਕੇ ਪਛਤਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਛਤਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ 200 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 2000 ਚਾੜਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ। ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾੜਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਐ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਐ ਕਰ ਪਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦੇ, ਉਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾਨ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਨ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੱਥੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਹਨ, ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਡਤ ਰੋਵੇ ਗਿਆਨ ਗਵਾਏ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਥੁੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਡਤ ਵੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਐਸੇ ਪੰਡਤ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕਿਆ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਥੁੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪੰਡਤ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਏ ਪਤਾਰ। ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀ, ਇਸਤਰੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਤੀ ਖਤਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਆ ਬੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਢਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਏ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੂਰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 4 ਬਿੰਦ ਦਾ ਮਾਰਕ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਇੰਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਮਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਏ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਤੀਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਔਰੀ ਕਰਮ ਨਾ ਲੇਖਿਆ ਲਾਏ। ਔਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡ ਮੁੱਲਿਆ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੰਤ ਵੇਲੇ
ਫਿਰ ਪਛਤਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪੁਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।